الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحجر محذور ومن جميع الشرور نترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف نعون ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكهم من الرجل إلى الرأس في سأل يجلع ولا في جبل يطلع بمئة في نعول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلق ورد النفس وزنة عرش ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية اللبان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى
الفاتحة لنا سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا شيخ ومربي رئيسه مشروع سوري البنجري ولا سيد عبد الله بن عبد القادر على درس ولا سيد محمد بن سبحان ولجميع مشايخنا أينما كانوا صلى الله عليه وسلم بن سبران وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم ملكم ولشيخه الإمام زين بن إبراهيم بن زين بن سمير ولجميع مشايخنا أينما كانوا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعني درجاتهم في الجنة وينفعون بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى به سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سنة ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Apa makna zakat? Zakat itu artinya at-tathhir wan nama, suci dan berkembang. Suci dan berkembang. Zakat itu zakat itu kan bahasa Arab. Kalau ke orang kita nyapa zakat juga. Cuma sebenarnya zakat itu bahasa Arab. Arti zakat itu suci, bersih dan berkembang. Makanya orang berzakat itu membersihkan hartanya dan mengembangkan hartanya. Makanya kedada orang itu nang miskin gara-gara berzakat. Orang nang biasanya tepat dalam zakatnya, mengeluarkan zakatnya, maka hartanya berkah, tambah. Wali anna Allah yutahhirul muzakki, dan Allah mensucikan orang yang berzakat dengan itu harta. Minal dzunub, daripada dosa, waridil bukhli, dan dari kekotoran kepelitan. Artinya orang mau berzakat itu berarti Allah membersihkan yang berzakat itu dari dosa-dosa dan menghilangkan dari penyakit pelit. Itu zakat. Nah, apabila kita membahas masalah zakat, maka ampih sudah berharap dapat zakat. Jangan berharap dapat zakat, berharaplah bisa membayar zakat. Kalau yang kita berharap dapat zakat, berarti kita berharap jadi orang miskin atau yang lain. Tapi kalau kita berharap bisa berzakat, berarti ada harapan kita ini mudah-mudahan sugih, kan gitu. Makanya jangan berharap dapat zakat. Kalau diberi orang, ambil. Kalau memang kita memang penerima, karena akan kita bahas siapa-siapa yang berhak menerima kada semuanya. Zakat itu secara syariat artinya ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusatin yusrafu li ta'ifatin mahsusatin. Mengeluarkan harta yang dikhususkan, ada semua harta wajib dizakati, dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan diberikan kepada orang yang khusus juga. Zakat. Zakat dan yang lainnya itu kan kalau ibadah tuh ada rukun dan syarat, kan gitu. Karena akan kita bahas. Tapi yang kita bahas dulu fadlu zakah. Apa sih kelebihan orang berzakat? Zakat itu yang jelas adalah ar-ruknus salis. Dia adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Jangan sampai kita orang Islam kada tahu rukun Islam. Apa yang pertama? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, kita sudah sampai ke bahasan yang ini ketiga. Zakat ini rukun Islam yang ketiga. Wahiyya ukhtus shalah, dan zakat itu dengan sanaknya salat, saudaranya salat. Makanya dalam Al-Quran sering dan bahkan selalu digandeng. Aqimus sholata wa atuz zakah.
alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyim. Terus selalu digandeng antara salat dan zakat. Salat itu hubungan khusus kita kepada Allah. Kalau zakat itu berarti hubungan kita kepada Allah tapi relasinya dengan sesama manusia. Kan zakat itu kan emang ibadah dengan Allah, tapi kita berhubungan dengan manusia. Kalau sholat ibadah kepada Allah, hubungannya kepada Allah juga. Jadi zakat dan sholat kenapa tidak pernah dipisah dalam Al-Quran? Karena agama itu harus seimbang. Hablum minallah wa hablun minan nas. Kamu baik spiritual sholat ibadah kamu dengan Allah Ta'ala, dan kamu juga harus baik dengan manusia. Apa artinya lagi harus digandeng? Artinya kalau ikam itu ibadah, penyembahyang, pemajelis, tapi lawan tetangga kada pernah bertaguran, berkelahi, bersindir-sindiran terus, maka tadi kada cocok masih keislamannya berarti, karena kada sempurna. Enya begandeng itu hanya dikatakan Islam yang sempurna. Atau orangnya baik aja dengan sosial, dengan orang masyarakat ini baik, wah duit jor-joran, ayo gotong royong keluarkan duit ini traktir orang baik, ada orang garing datangi, tapi beribadahnya kada sembahyangnya, maka lepas juga. Makanya selalu digandeng sholat dan zakat ya, banyak digandeng itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian apalagi keutamaannya dari ayat-ayat dan hadis banyak. Wa rahmati wasi'an kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Rahmatku itu kata Allah melebihi segala sesuatu, itu rahmatku, maka akan aku tulis kerahmatku itu untuk setiap orang yang bertakwa. Rahmatku itu luas kata Allah, dan aku akan tetapkan rahmatku itu kepada orang-orang yang mereka bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Di antara cirinya wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami, lagi beriman ya dengan ayat kami. Allah Ta'ala berfirman juga dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka yang kaya itu sedekah zakat. Tutahhiruhum, itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, akan mensucikan mereka dengan itu harta. Jadi seakan-akan kata ulama fikih ada isyarat zakat tuh saking wajibnya, kalau orang kada mau berzakat kada apa-apa ambil berpaksa, saking pentingnya zakat itu. Kenapa? Karena orang yang berzakatnya bersih, kemudian ada dampak sosial yang lebih baik. Nah, seandainya zakat ini dikembangkan dengan baik, kada ada yang miskin kita umat Islam ini. Iya, karena kita tahu kayak apa ya, di antara contoh terbaik ada orang sugih di Samarinda nih, sugih tahun lalu itu berzakat itu 2 miliar kah zakatnya aja. Lalu itu hanya satu orang sugih, dan kalau kita lihat sebenarnya masih ada yang lebih sugih lagi. Bayangkan kalau semuanya mengeluarkan zakatnya, maka kada ada yang miskinnya kita nih sebenarnya. Cuma mungkin ada nang zakatnya kada dikeluarkan, ada juga nang mungkin salah sasaran dan lain sebagainya. Di antara ciri-cirinya kalau orang tuh banyak menahan zakat tuh banyak kebakaran. Jadi ulama, kalau dalam satu daerah kota tuh banyak kebakarannya rancak, maka berarti banyak yang menahan zakat. Nah, karena kan zakat tuh membersihkan harta. Ibarat kertas itu apabila dibakarnya dipotong, selamat, bersih yang ada. Tapi apabila kada dipotong, maka ini akan membakar semuanya, memaksa untuk bersih berataan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu kontaratul Islam.
Zakat itu adalah harta perhiasannya umat Islam, kekayaan umat Islam, harta zakat itu. Dan Nabi juga sabdakan, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka akan bebaslah kejahatannya, keburukannya. Ini akan terlepas dari keburukan harta. Artinya tinggal bersihnya aja lagi. Dan ketika kita memberikan zakat dengan orang, jangan beranggapan kita nih memberi, ini dasar hak orang. Zakat tuh hak orang. Jadi kalau hendak bersedekah lebihi, baru kita bolehlah, oh ini aku bersedekah. Tapi apabila kita berzakat lalu kita aku memberi orang, jar. Kadang memberi itu memang hak orang, ada di kita. Nah gitu. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, hasinu amwalakum bizzakah wada'u amradakum bisadaqah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Nah, ini Nabi madahkan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jaga, bentengi harta kalian dengan zakat. Artinya kalau ikam hendak kaya bos lawasan, maka jangan lupakan zakat. Makanya orang tuh kadang banyak aja nang sugih, baru tiba-tiba jatuh sekali. Ya mungkin faktornya macam-macam, tapi di antara faktornya barangkali karena menahan zakat. Makanya orang nang berzakat tuh tambah jaya, karena zakat tuh artinya berkembang secara bahasa. Wadau amrodakum bisodakoh, obatilah orang yang sakit kalian itu dengan sodakoh. Nah, zakat menjaga harta, sodakoh tuh obat penyakit. Benaga garingan sedekah, banyak garingan sedekah. Dan sedekah ini amal yang kada ada ruginya. Kada ruginya. Itu kalau kita memberi orang, kita riya, hilang pahalanya. Tapi pahala menyenangkan orang itu dapat. Siapa yang kada ketujuh diberi duit? Nah, kemudian sedekah, lalu hendak disambat, disedekah nih, dapat batal, pahala sedekahnya hilang. Pahala sedekahnya ada dapat, tapi pahala membahagiakan orangnya masih dapat. Makanya kan ketika orang itu mau mati, maka apa ini pada dengan malaikat? Nah, malaikat tunggu pang dulu setumat, nah aku hendak bersedekah. Nah, jadi yang hendak diminta dengan orang yang hendak mati itu kan dalam satu riwayat kata ulama, orang tuh apabila hendak meninggal, karena malaikat tuh nampak dan ini bisa melihat malaikat, tapi ketika ini sudah ungak-ungak, sudah napas tuh tenggorokan dan tinggal bujur-bujur detik-detik menunggu kematian, makanya akan melihat malaikat maut dan dia akan memohon dengan bahasanya yang kita kada paham, malaikat aku minta waktu lagi sehari 2 hari kah, berapa jam kah, minta waktu. Jar malaikat, oh kamu nih sekarang hanya minta, semalam panjangnya umur kemana? Dan dalam ayat Al-Quran dikatakan fa'asaddaqu wa akum minas solihin, fa'asaddaqu wa akum minas solihin, aku hendak bersedekah. Jadi ketika ada tambahan waktunya hendak sedekah. Nah kalau yang kita masih hidup apa amal yang baik? Ujar ulama kita, kalau usia kita tinggal sebentar, maka apa amal terbaik? Duduk di majelis. Itu ada ulama besar, sultanul ulama, rajanya para ulama, dikatakan sultanul ilm, rajanya ilmu. Kalau pian dikasih waktu tinggal sejam lagi, apa yang pian lakukan? Umur kita sejam lagi, aku hendak beribadah, hendak taubat. Nah, yang paling bagus itu ketika umur hendak mati bawa ke majelis. Maka mati dalam keadaan duduk di majelis, mati syahid menuntut ilmu, dosa diampuni sudahnya. Makanya kan satu bab pelajaran itu lebih baik daripada 100 sholat sunnah, 100 rakaat sholat sunnah duduk di majelis ilmu. Nah sejam itu kada tuntung kita 100 rakaat, tapi berduduk di majelis ilmu bisa 2 bab dapatnya. Nah itu untungnya. Jadi obatilah orang sakit kalian dengan sedekah.
Wastaqbalu amwajal bala'i bidu'a, hadapilah gempuran bala dengan doa. Jadi apabila banyak dapat bala, musibah dirundun, musibah dapat musibah, banyaki berdoa. Wa tadarru, dan ya berrendah hati dengan Allah Ta'ala. Mungkin ada nang kita salah ditagur, biasanya kita ini tunggu diberi dulu hanyar paham. Orang tuh ada tahunya salahnya jalan aja, bang ada yang melempar, berpikirnya salah apa aku dilemparnya, iya ya, barunya sadar aja salah tuh, lalu berpikir. Warada dan ada riwayat yang mengatakan mahala kamalun fi barrin au bahrin illa bimin zakat. Tidaklah harta itu yang di darat atau yang di lautan itu binasa kecuali dengan sebab menahan zakat. Nah, bejerlah ini hadis riwayat Imam Tabrani. Harta di lautan, harta di daratan itu rusak dengan sebab menahan zakat. Nah, makanya ketika banyak kebakaran tuh harta rusak tuh, maka itu tanda kalau orang banyak menahan zakat, banyak juga yang korupsi. Nah, itu tandanya. Kapan zakat itu diwajibkan dulu? Zakat itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, pada bulan Sa'ban. Nabi sudah di Madinah baru wajib. Tapi ketika Nabi di Mekah disinggung, disuruh, cuma kadada aturan yang jelas tentang zakat. Cuma disuruh bersedekah aja ya, bantu orang miskin, jangan harta berputar dengan orang sugihnya, jangan. Pokoknya gitu-gitu aja. Nah, tapi ketika di Madinah baru ada aturan yang pasti tentang zakat, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Bulan Ramadan puasanya apabila diwajibkan 2 Hijriyah juga. Kalau zakat di bulan Sa'ban, kalau puasa Ramadan juga di bulan Sa'ban juga mewajibkannya, karena puasanya hanya di bulan Ramadan, tapi itu dahulu zakat. Makanya zakat dahulu yang disebut rukunnya: syahadat, sembahyang, zakat, puasa, naik haji. Dan naik haji berataan yang sudah mudahan tuh ulang lagi. Zakat ada 2, zakatu malin wa zakatu badanin. Zakat harta dan zakat badan. Zakat harta itu ada 6. Wahia al-amalu sittah allati tajibu fiha zakah. Pertama, an-na'amu, binatang ternak. Nah, ini kita akan lewati aja karena ada kayak yang baharaguan kambing, sapi masih. Kalau pelihara ayam bang, zakat lah, kan ada zakatnya. Cuma apabila banyak benar, memang secara pasti tidak ada dalilnya yang eksplisit, tapi secara tersirat ada. Ujar ulama kita, wah ini itu dinamakan dengan zakat profesi. Saking banyaknya orang petani aja, apabila inya kabila inya panen. Kalau petani masih ada yang kita buhuma. Kalau petani itu kurang lebih berapalah kilonya. Pokoknya apabila 10 gantang wajib punya berzakat 1 gantang itu nah. Tapi kan ada kilonya kan di sini. Ada ingat ulun nah. Karena ada masanya kita bahas itu. Nah ini nah. 820 kilogram. Apabila pian panen lebih daripada itu maka wajib zakat. Kalau dihitung dengan kilo, kira-kira kalau nya 100 kan 1 pikul ya, kita kalau iyalah 100 1 pikul. Amunnya 825, anggaplah 8 pikul udah masuk lah, hati-hati 8 pikul itulah pian panen biasanya lebih. Nah, apabila 88 pikul 825 kg wajibnya zakat. Berapa duitnya kira-kira? Berapa duitnya kira-kira amunnya sekali panen aja nah, berapa duitnya kira-kira amun berjualan? Nggih,
Kada biasanya pian kalau panennya berapa? Nggih, betengah balik. Cuma mau dihitung lebih lah kira-kira. Satu belek berapa kilo? 7 kilo kali berapa belek pian dapat 100? Wah, 100 belek kali 7 kilo 7.000, iyalah 700. Anggaplah karena. Nah, maksud ulun berapa pian dapatnya duit itu kira-kira sekali panen? Amunnya pernah kalau diduitkan 10 juta adalah sawat lah. Nah, artinya aja ulama nang kalau sampai 10 juta jadi wajib zakat. Apalagi nang kayak dokter, nang kayak bisnis besar sekali cair 100 juta sebulan, masa tidak ada zakatnya? Nah, oleh sebagian ulama lalulah diijtihadkan ada ngarannya zakat profesi, zakat gawian. Apa aja gawiannya? Sekarang orang buhuma dengan orang berkebun durian, genal mana hasilnya kira-kira? Amun duitnya misalkan genal durian aja larang. Nah, kedadakan dalam anu dipadahkan. Iya. Nah, itu karena kita bahas lah secara rinci karena yang jelas dulu ada 6 ini yang muktamad, yang seluruh ulama meyakini memegang ini ada 6 kriteria, ada 6 harta yang wajib dizakati. Pertama, binatang ternak, kambing, sapi, kerbau, unta, nah itu tuh wajib. Yang kedua wanakdan, emas dan perak, termasuk duit di sini, emas dan perak, emas tuh dah. Ya. Yang ketiga harta dagangan, minimarket, hitung berataan karena ketika di akhir tahun jangan hitung harga jualnya, hitung harga modal. Apabila di akhir tahun keluarkan zakatnya. Wal muasyarat, dan ini tanaman dan buah-buahan. Nah, zar'a ini biji-bijian, palawija ya kita lah. Nah, kayak biji-bijian gandum, kaca kan, gandum dan lain sebagainya, buah-buahan dia juga. Yang kelima warikas. Rikas itu apa? Rikas itu dia ingat ulun dah. Rikas itu rasanya harta ini nah. Rikas itu harta karun deh kita. Wa dafinul jahiliyah minaz zahabil fiddah. Urang bahari menyembunyikan kayak guci, kayak emas, perak ditimbun dalam tanah. Karena orang bahari kan bank gak ada bank, jadi orang yang paling aman timbun dalam tanah. Wah, ini kan di bank ada lagi orang ada yang menyimpan duit dalam tanah, tidak ada lagi dah sekarang. Tapi apabila ada, nah itu wajib dizakati. Nah, ma'dannya sebenarnya penting juga nih, hasil tambang, hasil perut bumi, batu bara, nikel, emas, apalagi macam-macam nang pertambangan itu ada juga zakatnya ya. Karena akan kita rincikan lagi karena kayak apa cara berzakatnya, apa aja bentuk-bentuknya, apa aja syarat-syaratnya, lalu terakhir karena siapa yang berhak menerima zakat ya. Sebenarnya ada keinginan ulama itu kan berbeda pendapat, tapi ada pendapat yang ulun rasa baik, zakat itu alangkah baiknya. Tapi karena kita ulangi lagi lah, zakat itu, tapi kalau ulun umpat dengan pendapat yang mengatakan zakat itu alangkah baiknya itu jangan dihambur. Kalau memang kita rutin dapat duit banyak, kalau yang sesekali seumur hidup jual tanah laku 2 hektar, itu kan sesekali aja. Tapi apabila inya sugih, kemudian inya melihat memang dalam bisnisnya itu tiap tahun memang zakat banyak, berjualan kan apakah tiap tahun banyak, maka kalau dihambur itu anggaplah satu keluarga dapat 300, 500,
paling 2 hari habis duitnya. Artinya kada mengangkat kemiskinan tuh kada tak angkat. Bari sana 500. Akhirnya 500 ini paling 2 hari habis. Ada yang sehari habis. Artinya kan zakat itu untuk mengangkat kemiskinan. Apabila 2 hari habis, miskinnya kada hilang. Makanya kalau ulun pribadi lebih ketujuh ketika orang itu continue terus dapat duit banyak dan setahun ganal, maka didata baik-baik, jangan sembarangan. Cari yang betul-betul miskin, data tahun ini duitnya hantuk ini aja. Jadi ampihnya menyewa, jadi tanah lawan rumahnya dapatnya. Karena tahun dudi lagi, yang sebelahnya lagi, tahun akhir 10 tahun dia berzakat, 10 tahun hilang orang miskin tuh. 10 orang miskin yang kau angkat itu. Tapi apabila 10 tahunnya hambur terus, maka biar 20 tahun ada yang adanya, ada yang sugih-sugihnya, masih menyewa, masih ada, karena ada hilang. Nah, itu bagus tuh diwacanakan memang. Kemudian di Indonesia ini lagi pro kontra sebenarnya. Bolehkah zakat itu dibikinkan perusahaan? Orang sugih nih, kumpulkan zakatnya, bangunkan perusahaan, jadi nang miskin nang kada tapi kalkuler begawi, suruh begawi dengan gaji standar UMR, hilang miskinnya. Nela gitu ya. Cuma kan kita ngalih bepandir ini karena sebanyak orang punya pendapat soal zakat ini. Akhirnya kada boleh nang gitu jar, anak ini nah macam-macam sudah. Cuma jaga kehendak tuh dah. Ya, jakanya seorang nang sugih banget mungkin gitu caranya. Cari siapa sepupu nang kan yang paling abdul tuh orang terdekat nang sanak. Kalau kuitan nang kita tanggung kada boleh. Ya karena kita bahas dulu siapa yang kada boleh menerima zakat, termasuk anak dan orang tua kalau masih dalam tanggungan kita. Karena kenapa? Karena kalau kita memberi mereka zakat, kita makan ke kita lagi duitnya. Kita hidup dengan kuitan. Karena beri duit kita kuitan nukar beras, makan dengan beras kuitan. Sama boleh ke kita lagi. Karena kita bahaslah wallahu taala alam bisawab. Karena zakat fitrah karena kita bahas di sini. Tapi apabila sesekali aja ada apa hambur hanya kada ya. Tapi kalau bagus ya saya cari tim sanak siapa nang kada bisa kasihan. Yang umur udah 50 sih masih menyewa rumah, ada nang kita orang 50 60 masih menyewa, maka unjuk aja katu sikungan ke situ seberataan. Nah pian tuh nukar tanah dalam rumahnya. Nah kan ada perumahan ini yang 300 juta. Ada orang berzakat sampai MM-an dan ya kan yang ngeluarkan blak habisnya kada lagi nya memikirkan bayar rumah kalian. Artinya cukup sudah hilang lah miskinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Wa alam anna lil awradi asaron kasiron fi tanwiril qalbi wa dabtil jawarih. Wirid itu jadi Imam Haddad, wirid itu dampaknya besar sekali di dalam penerangan hati dan untuk menjaga anggota tubuh. Itu wirid. Ini yang kita bahas beberapa bulan yang lalu. Imam Ibnu Hajar itu kan ketika menunggu waktu subuh di Mekah, orang ramai berkumpulan karena datang ulama besar dari Mesir. Ibnu Hajar ini kan orang Mesir. Ketika ke Mekah, lalu orang bertungguan mendekati sini ulama besar. Kita aja kalau ada ulama itu berkumpulan kan, mendekati. Tapi akhirnya subuh itu tutup mendung. Jadi orang sudah masuk kah belum ya ini subuh? Bertungguan waktu subuh. Udah lawas. Ibnu Hajar pepadah. Jadi Ibnu Hajar masuk dah subuh dah. Subuh masuk sudah aja. Jadi ulama yang lain dari mana pian tahu karena nih jam kadada awan tertutup. Ujar Ibnu Hajar, aku disengat kelejengking nah. Disengat di subuh dah. Kenapa? Karena aku baca wirid. Kalau orang itu akan terjaga dari nang buas-buas ketikanya baca wirid.
aku malam sudah baca wirid, tapi ini karena masuk waktu subuh, artinya aku belum baca wirid siang. Jadi masih ada kesempatan binatang untuk nyerang batisku. Nah, itu. Tapi jasidin walakin la yadharu wa yata'akkadu illa indal muwadzibati wa tikrari wa fi'li kulli widin minha fi waqtin yakhussuhu. Tetapi dampaknya wirid itu tidak instan. Artinya inya baru berhasil, baru kuat ketika inya dirutinkan dan berulang-ulang. Amalan tuh mau jadi apabila diulang-ulang. Sebulan aku mau amalkan sugih-sugih juga sampai ada aku bamalan. Ampi itu ibaratnya tuh orang hanya menanam. Sebulan belum lagi baru hendak timbul tunas itu jar nggak ada berhasil, pindah lagi, angkat lagi, pindah lagi. Akhirnya sebulan lagi bang kada jadi koler aja kada ada manfaatnya, amalannya berpindah lagi. Akhirnya nang tunas ini bukannya tumbuh matinya, hendak tumbuh angkat, hendak tumbuh angkat, apa mana gitu nah. Amalan itu nah merajunya akhirnya ya. Jadi dilazimkan, dirutinkan, dan waktu nang khusus. Kalau habis maghrib apa amalannya, habis isya apa amalannya. Nah kalau kita sibuk nih, kita nih kan orang sibuk biasanya, atau sok-sok sibuk juga gitu ya sibuk banyak na begawi macam kada sawat lagi, maka minimal amalan nang di masjid tuh jangan tinggalkan. Wirid nang di masjid tuh nah minimal baca itu bang wirid tidak salah amaliyah tuh, nah tuh minimal. Minimal lagi kalau bisa lagi yang penting sembahyang jangan ditinggal dulu dah. Minimal lagi jangan sampai ketinggal, karena itu pang dah janji kita dengan Allah Ta'ala tuh di situ, tihangnya di situ, puncaknya. Apabila menyia-nyiakan itu maka sia-sia berataan amal. Fa illam takun mimman yastakriku jami saati laili wa nari bi wadhaifil khairat faj'alaka awradan tuwazibu 'alaiha fi awqatin mahsusatin wa taqdiha mahma fatatka. Nah, kalau kamu terlalu sibuk, jadi kada banyak amalan nih, amalan kada banyak, sibuk benar. Maka ini, maka itu, maka ini, nah macam-macamnya alasan juga sibuk. Maka ya sidin, kamu kalau begitu wiridnya tuh ada yang kamu rutinkan aja dengan waktu khusus. Ya minimal ada, dan ketika kamu ketinggalan maka kodok, amalan bisa dikodok. Hanya kalau kita sembahyang nih kodok, ini amalan bisa juga dikodok. Apa misalnya baca salawat misalnya sehari 100 kali pemula, karena sampai 1000 kali ketinggalan maka isuknya tambah 1200, nah sisanya dikodok gitu. Apa pengamalan terbaik di akhir zaman ini? Ujar ulama, amalan terbaik di akhir zaman ini istighfar dan sholawat. Itu aja amalan terbaik diantaranya. Istighfar itu ujar ulama bagaikan bebersih mandi kita, bersihkan dosa kalau. Sedangkan sholawat itu bagaikan minyak harumnya. Apabila sudah mandi beristighfar, tambah sholawat harum. Dua itu anunya, istighfar dan salawat. Letakta dan nafsal muhafazata alaiha, dan kamu persiapkanlah dirimu untuk menjaga itu. Wa mata aista minkan nafs annaka la tasmah bitarki awradika hatta tatadarikuha bil qada'i mata fatat. Kalau kamu merasa kulir, putus asa diri kamu tuh, maka jangan sampai kamu tinggalkan. Seuyuh-uyuhnya ikam, jangan sampai meninggalkan wirid di sini. Seuyuh-uyuhnya tanah Aisyat, sampai kalau kamu untuk keuyuhan jangan sampai meninggalkan wirid. Kalau bisa jadi kamu susul dengan dikodok. Badirta
badarta ila fi'liha fi awqatiha, tapi usahakan di sini kamu tuh mengerjakan sebisa mungkin, secepat mungkin di waktu-waktunya. Dan berkata Al-Imam Syekh Abdurrahman Segaf. Nah, Syekh Abdurrahman Segaf inilah yang pertama kali berjuluk Segaf. Namanya Abdurrahman As-Segaf. Abdurrahman bin Ali udah salah. Nah, Sidin ini karena anak-anaknya hanya digelar Segaf berataan As-Segaf. Nah, Sidin ini pertama kali bergelar As-Segaf. Apa jar Sidin? Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak ada wirid maka warik. Ada wiridnya warik. Wa qala ba'dul arifin, berkata sebagian para arif billah, al-waridat. Nah, al-waridat artinya ini bantuan ilahi. Ada kita nih nikmat surgawi yang betul-betul dirasakan dalam hati, kenikmatan ibadah. Ibadah itu rasa nyaman, kemudian ilmu tuh pikiran terbuka, gitu nah. Pikiran terbuka, keyakinan bertambah, belajar mudah menerima. Nah, itu waridat itu semua itu didapatkan bagaimana dengan kadar wirid. Kalau wiridnya bagus dah pendapatan itunya. Kalau wiridnya sedikit juga pendapatannya. Kalau wiridnya bagus banyak dapatnya. Faman lam yakun lahu wirdun fi zahirihi lam yakun lahu waridun fi sarairihi. Siapa yang secara zahir kadada bisi wirid, maka dia tidak punya kekuatan batin. Tidak punya kekuatan batin, tidak ada warid dalam hatinya. Dan sepaling bagusnya wirid qiraatul Quran, ya, membaca Quran. Nah, ini berat nih. Mudah-mudahan kita kawam baca Quran tiap hari lah. Mudah-mudahan ada yang baca Quran setahun sekali. Itu syukur juga kalau hatam. Bulan Ramadan aja kadang baca Quran, apalagi di bulan lain awam. Orang tuh di ulang tahun Quran tuh bulan Ramadan lah. Kalau orang tuh bulan Ramadan nggak terbaca dengan Quran, yakin dah di bulan kadang mungkin baca Quran nih. Dan kita perhatikan aja juga awak kita seorang misalnya, kalau begitu keadaannya, apabila bulan Ramadan kada kau baca Quran, maka di bulan lain jangan harap bisa baca Quran. Apalagi ya dekat sama sekali kada baca. Ya kalau baca sesekali mungkin bisa aja, tapi kalau rutin di Ramadan kada kau rutin baca Quran, maka di bulan lain kada kau. Di bulan Ramadan kada ada hatam Quran, di bulan lain kalian hatamnya dah. Biasanya orang itu setahun sekali barang ketika bulan Ramadan. Nah, kalau amalannya orang tarim itu hebat buhannya. Kenapa tarim itu banyak melahirkan ulama? Karena emang totuha-totuhanya tuh adatnya masih bagus. Mereka itu selalu hataman Quran kalau kada salah hari Kamis Kamis pagi itu hatam Quran. Setiap minggu mereka hataman. Jadi kalau kita kan tadarus nih. Tadarus kalau Ramadan lo tadarusan. Kalau mereka tuh setiap malam tadarusnya, setiap malam habis maghrib. Jadi orang-orang tarim itu maghrib itu kada panjang wiridnya. Kalau kita panjang nggak, kalau mereka pendek aja wiridnya. Karena habis wirid pendek, mereka wiridnya baca Quran. Dan biasanya tuha tuh kada melihat Quran lagi hafal sudah. Jadi kalau nagor tuh tinggal nagor gitu aja. Karena hari Kamis hataman, seminggu sekali mereka hatam. Dan itu rutin, tradisi di kampung itu hampir setiap masjid ada yang kayak itu. Jadi pimpinan tuha-tuhanya siapa, ulama tuha-tuhanya itu mimpin, karena setiap Kamis hatam Quran. Jadi kita kada heran kenapa yang pemuda-pemudanya kayak zaman-zaman sekarang tuh banyak nang alim-alim di sana juga, karena memang orang-orang tuanya bagus juga menjaga tradisi itu. Nah, kita ini tradisi sudah mulai hilang juga, tradisi betamat jarang juga orang udah baca dah. Ya tamat aja sudah. Baya udah selamat selesai. Kalau kita bahari kan wah betamat bepisang anu. Nah itu bagus itu dianukan lagi, dihidupkan lagi. Sebenarnya pian kalau anak tuh betamat Quran lalu bepayung, ini kalau bepayung kembang, sebenarnya tuh bukan itunya. Sebenarnya ada maksud yang besar, cuma orang lupa dengan maksud itu. Itu maksudnya, tolong nang hadir ini perhatikan, aku sudah mendidik anakku sampai bisa baca Quran.
Jadi karena di akhirat aku kada mau tahu lagi dah, aku sudah selesai. Itu maksudnya sebenarnya. Kenapa diadakan besaran? Supaya orang kampung tuh menjadi saksi di akhirat. Kamu sudah mbak kenapa anak masuk neraka misalnya? Kada bisa baca Quran dah. Ya, aku sudah bahari mengajarkannya. Itu buktinya, nih saksinya takutnya datangan saksinya. Makanya kalau bahari itu kita dengar kisah bahari itu di Hadramaut itu, mereka tuh bukan hanya hataman Quran, tapi ketika terjadi ketika usia balik nih suara garau dah, maka mereka tuh mengundang orang banyak, tapi kayak macam hataman, tapi yang ditanyai apa hukumnya, batalkah, berapa apa aja syarat sholat, kayak apa cara sholat, cara puasa, ditakuni nang wajib ini. Ketika sudah bisa semua menjawab, lalu abahnya berkata, anulah saksikan berataan aku sudah bebas karena aku sudah mengajari anakku, artinya kewajibanku sudah selesai. Jadi jangan kadang mungkin anak nuntut kan di akhirat, kadang mungkin nuntut karena sudah selesai. Iya, nah itu makanya kalau di Jawa itu masih sebagian. Di Jawa itu biasanya kalau orang tuh hatam Quran biasanya bukan bacanya yang hatam, tapi hafalannya hatam. Kalau orang tuh menghafal 30 juz, kalau pondok tahfiz di Jawa biasanya karena diundang di kampung-kampung nih. Siapa nang hafal Quran di kampung ini, misalnya guru si Fulan, Ustadz Fulan, diundang berataannya 10 atau 20 orang misalnya yang hatam, yang hafal, bukan hafal Quran. Karena diberi duit sejuta misalnya. Tapi karena yang hatamnya karena beli biuran nih bisa 5 juta tuh habis per orang. Karena yang guru yang hafal Quran ini seharian duduk menyimak aja, dikasih kopi, kasih rokok, ngopi, merokok kan, karena menjagai si anonim baca Quran, menjagai aja, apabila salah tegur, dan yang ini bacanya bahapal ya, bahapal dari juz 1 sampai juz 30, karena apabila sudah habis juz 30, lalu yang guru-guru yang berduit sejuta ini misalnya, kalau itu ya sudah ku saksikan, ku beri ijazah hafal Quran, ijazah hatam Quran ada. Nah semua bersaksi, akhirnya hanya lulusnya. Nah itu kalau di Jawa sebagian gitu, kalau hataman Qurannya gitu. Jadi hidup gitu, hidup. Nah kita nih kada bisa itu barangnya kita masing-masing baca Quran di rumah. Mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa. Nah mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, Allah menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'alina ta'wil wa ij'alna min ahlil ilmi wal ajri wa ij'alna min ibadika shalihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.